يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فترك إلهي دارك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا الله فرج على نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بفتوح الرسول مرتبة نصوص صالح القلب ولصدره بالقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم رحبه إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين ثم إلى رفض الرسول والفربك مع الأشواك وعناد ووصولهم وفروعهم سيدنا المهاجر إلى الله من سيدنا علي بن علي خان قسم وسبق المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا محمد بن علي مرد له وبه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده الشيخ أبي بكر السكر الشيخ المخضر خاني مهور الشيخ أبي بكر بن زهالب وأخيه سلم بن فيصل الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بارش بن رشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحجاج بن رباني والعارف الصمداني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني والبلغاث الحب رحمن سكيب من الحب علي محمد حسن وصولهم وفروعهم مرح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم ومسادنا وصادكم عمر هذا المكان سابقا ولاحقا أن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة وأن الله يفعلنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah,
والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد para jamaah, para hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, kita bersama senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat berkumpul hadir di dalam rutinitas kita bersama setiap ba'da salat subuh, mengkaji ilmu Allah, mengkaji ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat Allah jadikan ilmu yang manfaat barakah. Semoga berkah majlis, mudah-mudahan puasa yang telah kita jalani mudah-mudahan semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Ramadan yang belum kita lalui mudah-mudahan kita bersama terus diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi manusia yang istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, seorang ulama besar, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Matlub min kulli muslimin thalath khisal, yang harus dicari bagi seseorang yang Islam, yang muslim, ketika disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam bulan suci Ramadan, yaitu tiga perkara. Syakake Pak. Pinten? Tiga. Teng mriki basa Jawa saged. Paham? Campur napa? Madura. Oh, Madura. Allah. Nggih. Siji ta. Nggih. Yang harus kita cari apa sih Ramadan ini? Tahun demi tahun Ramadan datang. Tiap tahun kalau kalian panjenengan kita semua ini tiap tahun didatangi bulan suci Ramadan. Kemudian perubahan apa yang harus kita lakukan? Apa seperti ini saja? Kadang manusia ini angel Pak. Di luar Ramadan ini Masya Allah, kadang turunnya sithik, Ramadan tambah enak sama. Yakin gitu. Di luar Ramadan belum datang, pagi tidak pernah tidur. Ramadan dugi gitu kok. Marek subuh cepet-cepetan mulai, kalau pikir kata apa? Turu ya. Pernah saya pengajian di sebuah masjid yang hadir banyak delok ijam toh. Makanya kalau enten pengajian wong delok ijam tak lereni weh. Sensitif kalau ini. Makanya kalau tinggal jam gak ono ning kene. Ternyata atas. Rada nyamar. Kula tola-tole jame ning endi iki? Sing ono kula mulai mengguri, ternyata ada di belakang sama. Gak usah nuli wis kae. Di masjid saya subuh seperti ini pengajian. Buru 15 menit wong-wong ndelok jam to. Kula tingali wong-wong ndelok jam. Selesai setengah jam saya tutup. Saya tanya sama orang-orang, cepet-cepetan salaman, bur. Sat. Saya tanya satu orang, Pak, wong-wong iki cepet-cepetan wangsul, mulai kate apa sih? Apa dia bekerja? Mboten, Beb. Ngantuk jare. Kate turu. Oh, hebat wong iki. Di luar Ramadan kalau kali sampean habis subuh enggak pernah tidur, Pak. Aktivitas ada, bersih-bersih, nyapu ada. Yang perempuan masak, nggih, Bu. Nyiapkan suaminya apa macam-macam. Tapi Ramadan teko, marek subuh turu kabeh sampean.
Dari jam berapa? Jam 6 sampai jam berapa? Jam 12. Mbak. Bilang jam ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hitung jam yuk. Parane. Turune tok. Mulai dikandani ya nyaut kadang. Sampean kok turut tok. Kula nate mirengaken teng musala Azhar ya. Ana siji kiai ustaz ngomong naumus shaim ibadah. Hadis niku. Gawayane. Wis sing dicatet gedhi ku tok. Turune wong kang poso diitung ibadah. Akhire turu tok ya karepe ndika. Nggih. Iki wong angel kados ngeten. Dikandani malah ndani. Masyaallah, mugi-mugi barakah. Allahumma. Yang dicari kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar beliau mengatakan 3 saja. Yang satu, asyam, poso. Sama nek teko Ramadan poso, Kang. Ono sing poso kadang. Klendi ta wis. Alhamdulillah Beb, syukur kepada Allah. Napa? Alhamdulillah kiatuk Beb Ramadan kirang. Poso riko mboten. Klendi sih. Cari seneng. Cari girang. Tapi mboten poso. Ya niku Beb, mboten kuat, gak apa-apa. Kalau musafir Beb, gak ada masalah. Perjalanan, ndak ada usah dibahas. Kalau mboten kiat Beb sakit gak usah dibahas. Kalau non muslim Beb gak usah dibahas. Nggih. Kalau edan Beb gak usah dibahas. Yang harus dibahas satu Islam, nomor kali boten musafir alias mukim, nomor 3 mampu kuat istita'ah, nomor sekawan boten Kalau selain itu gak usah dibahas, Pak. Yang kita bahas Islam sama Islam ya, tapi yang poso karep isun, Pak. Loh, kok karep isun jare. Lha niki aturan, Pak. Kalau sampean gak poso, Bu, Pak, diatur oleh Nabi Muhammad, diatur kalih agama, le iso sampean ojo maem di hadapan orang-orang yang berpuasa. Hang boten poso kudu menghormati yang puasa. Ojo diwalek yu. Sing poso kudu menghormati ingkang boten cukup yang tidak puasa hormat datang boten puasa. Hang poso masa ngomati wong gak poso, akhirnya sing gak poso rokokan ning dindi, mangan ning dindi, gak ditutupi. Ayo mangan. Kadang ya Allah, Islam dika isuk-isuk golek sego pecel posoan. Kancane lewat ning iki Kang golek pecel ya. Poso ya. Dosa sampean. Sekali-kali. Dosa iku cuma sekali-kali, Pak. Gak oleh. Ndak usah melakukan dosa. Dosa, hing kuat iso, hing kuat jare awake keker, dempal, brewoken, jenggoten, dhuwur, cemeng, kurang parane. Hah? Kurang paran. Nah niku. Lah akhlaknya teng pundi? Lho Nabi Muhammad itu ngasih itara, Pak. Jangankan kita, orang perempuan yang haid saja, perempuan yang haid itu haram untuk apa? Puasa. Nggih, Bu. Padon. Hoi. Bu. Saman turu kok ngelek. Perempuan yang haid haram puasa. Perempuan yang nifas haram oleh bayar fidyah, Beb. Nggak usah. Perempuan yang haid dan nifas tidak membayar fidyah, cuma wajib untuk mengqadha puasa. Itu pun diatur oleh syariat agama. Dari kapan, Beb? Seket bengen. Makanya perempuan yang haid saya pesan teng sampean, Bu, sama lek badhe gawe mie sedap, gawe paran biaen, maem, entenono bojone turu. Anake hing ana, anake sekolah, bojone megawe, gawe ya wis entekno. Nono wong wadon saiki. Aduh, hang lanang delok TV meceger ambek hang anake kabeh. Gawe mie sedap iki kowe. Wong wadon saiki, Pak. Makanya kadang kita ini kurang ilmu, dijak ngaji kadang ngerasa bisa.
Kita ini terus terang Pak, ilmu butuh kita ini Pak. Kurang, kita ini kurang. Ilmunya Allah ini luas. Ilmunya Nabi Muhammad ini luas. Sampai cari kula niki terus terang butuh ilmu. Kanggo napa? Ngarungi kehidupan. Sehingga kadang yang paham diterjang, dipikir-pikir, dewek dikandani kadang. Bojone ndelok TV maceger ambek anake, hang wadong kelotakan, takoni, "Dik, kae paran, emi sedep, Kang. Purun tah?" Angel wong wadon saiki. Ditawani dikae. Kari enak, Dik, jere hang lanang. Jam 11, Bu. 11 ya. Ditawani. Jare kula kan enggak usah ditawani, Bu. Sedap. Iya, ngoten tok. Purun Kang, ketiku kadang. Lelek hang lanang kaya teng bunga residen iki imane kuat kabeh iki kok. Kuat kabeh, Allahumma amin. Kok pati amin sama saya. Hanganter ya Allah, tak dongakno sampean iki. Rada ragu sampean. Nggih, lek imane kuat, Pak. Lek imane rada gak kuat. Tawani, purun ta Kang? Ngomong, "Yo, gawekno tenan." Batal, Kang. Makanya diatur kali syariat kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang pertama yang harus kita cari ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita ke dalam bulan suci Ramadan yaitu harus berpuasa. Sebab puasa itu artinya al-imsak 'anit ta'am wasyarab wa ma yadkhulu ila al-jawf tulan nahar. Habib Muhammad beliau mengatakan yang dimaksud orang berpuasa itu apa? Al-imsak, menahan diri. Menahan itu bahasa Jawa apa nggih? Ngempat. Bahasa Madurane apa, Pak? Hah? Kok mata oning meremah. Kelopahan jak nama. Ngempet, Pak. Menahan diri. Tahanan, Pak, diri. Kita ini kalau menahan diri kepengen mendapatkan kesempurnaan puasa, tahanan diri. Dari mana? Zahir wa batinan, luar dalam. Kalau luar itu satu, menjaga dari hal-hal yang masuk ke dalam perut. Ke dalam napa? Lubang-lubang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ini ojo sampai kemasukan sesuatu. Lek niki kemasukan sesuatu, zahirnya sampean akan batal. Selesai puasa sampean. Contoh ma'am. Jogon imsak, menahan. Dari apa? Hal-hal yang masuk ke dalam perut. Contoh makanan. Bismillah. Beb, saya makan, Beb. Jam berapa? Jam 10. Apakah puasa saya batal? Batal, Pak. Dilihat dulu, sengaja apa enggak sampean? Enggak sengaja, Beb. Lupa saya. Enggak apa-apa, rezeki buat sampean. Beb, saya Beb jam 10 pagi ngombe es teh. Sengaja Beb. Ya batal, Kang. Oh, nanten tiyang takok kados ngeten, Pak. Cekelan sirai ru'yane yo. Kalau di ru'yah yo. Aneh kadang. Hati-hati. Gang harus puasa. Jangan sampai enggak puasa. Ojo sampai enggak puasa. Makanya adab bagi kita kalau ada seseorang yang lupa makan, sampean harus mengingatkan setelah makan. Paham nggih? Sampean ada istri sampean, poso, lupa goreng tempe, maem, saenake. Sampean eling, gak lali iki bojone. Bagaimana cara mengingatkan setelah selesai makan, ngombe, sikatan apa burudik Ramadan. Ya Allah, Kang, lali sun, lumayan sak piring. Boleh, Beb, rezeki kata Nabi Muhammad. Rezeki ini sampean. Lah jangan sampai kita mengingatkan seseorang ketika lupa makan, bismillahirrahmanirrahim. Bau buru kali dilek, poso. Ya Allah, klan iki. Neng lambe sampean, neng mulut, di mulut. Poso, klan iki, Kang. Ya, Pak, keluarkan. Yang ada di mulut dikeluarkan, yang sudah di kerongkongan ditelan. Lumayan untuk sithik. Makanya akhlaknya kalau sampean itu mengingatkan orang ketika lupa minum ataupun makan, sampean jangan diingatkan setelah selesai ataupun minum.
Lah kesian kalau pas baru 10-an bismillah. Poso ungkul yang ada di mulut sampean harus keluarkan. Kalau ada orang mengatakan, "Oh, beb di mulut." Telenang. Batal sampean. Kenapa? Sengaja untuk makan. Lalu makan terus ulama mengatakan selilit, apa selilit ya? Sisa makanan yang ada di gigi itu sampean keluarkan. Nggih. Misalnya sampean selilitan ini apa? Daging lek tahu insyaallah gak. Lemuru ya. Mboten nggih. Daging, lek sampean makan daging insyaallah ada sisa makanan yang ngangkut ada di gigi. Sampean itu jam 10, jam 9, sampean tokno, cet. Ngeten. Sampean elek batal. Beb kan sithik beb eman. Ngeman. Seandainya ditelan beb sengaja, batal. Sampai ulama menelan kahabbati simsim seperti wijen yang ada di onde-onde itu batal apa maneh onde-ondene sampean wijene siji mawon niki dihitung batal sampean keselilitan wijen siji wijen itu sak cuwil Pak sampean cokot tes ana rasane sampean lek batal poso sampean paran maning onde-ondene sampean wijene siji niku sampean naam sampean telan itu batal. Makanya hati-hati. Yang kedua, yang harus sampean joko, yang harus sampean tahan bagian batin. Napa ati, Pak? Ati ini meliputi sombong. Nggih. Lah lek kalih-kalih niki sampean jogo kabeh, sampean akan mendapatkan kesempurnaan daripada poso. Ayo makanya tingkatno. Mulai saat niki ditingkatno Bu nggih, Pak nggih. Kalau cuma menjaga makanan insyaallah bisa. Zahire tok, tapi batine Allah menjaga dari sifat-sifat sombong. Ya Allah ilangno hasud, iri, nggih, toma. Nggih. Kemudian apa lagi? Sum'ah. Kemudian apa malih? Banyak penyakit hati sampean. Ayo dilangno. Kemudian jaga Bu mulute kula kalih sampean. Dari sifat apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula kalih sampean kedah jaga dari hati kula kali sampean, perbuatan kula kali sampean, napa yang pertama al-kadzib. Napa kadzib? Dusta, ngapus. Sampeyan yang dulu ngapusan lereno saiki Bu nggih. Lereno Pak. Ayo yang ngapusan lereno sampean. Apakah batal kalau ada orang puasa ngapus? Enggak batal. Cuma ganjaran entek. Seperti kayu yang dimakan oleh api. Habis iku entek niku gemet. Nggih, entek Pak. Loh tapi puasanya Beb sah. Tapi besok sampean ketika menghadap kepada Allah, sampean njaluk pahalane puasa. Pahalane puasa enggak ada yang tahu kecuali Allah, Pak. Kalau sampean selain puasa sedekah masih ada yang tahu. Allah mengatakan ila sab'i mi'ati dhi'fin yudha'af lahumul hasanat. Dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 sampai di atasnya. Masih ada bilangannya. Sampean salat, ada bilangannya. Berapa? Sab'ina wa isrina darajah, 27 derajat. Tapi lek poso, tidak ada yang tahu wa ana ajzibi. Tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali aku. Lah, ketika ada seseorang berpuasa kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan, dia selalu berdusta, berkata bohong, besok nalikane ngadep hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, "Ya Rabb, mana pahala saya?" Apa kata Allah? "Malaikat, pahalane ditunjukno kali malaikat. Niki Gusti didelok. Oh, sah yo. Tapi gak ono pahalane, kopong sampean. Kopong gabuk. Gabuk niku kopong. Gak ono apa-apane. Seperti padi yang gak ada isinya. Lho gak ono isine sampean pahalane. Lho kok mboten enten pripun Gusti? Lho iki sampean tulisane ngapusi sampean iki. Makanya mulai sekarang nyun sewu nggih, yang di pasar niki yang biasa ngapusi. Wong sing no pasar iki biasane dolan-dolan hati loh Bang ya. Gak kroso karena nasi komah kadang. Jadi gak kroso ngapusi. Hati-hati. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ini adalah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang di pasar itu pasti akan diganggu setan. Setannya namanya Zalitun. Apa? Zalitun. Nah, zaman yang tukang jualan di toko, hati-hati. Mesti ditekoni kali setan namanya Zalitun. Itu anak buah setan.
Setan itu anak buah rajane jenenge iblis. Dalam kitab lain disebut Azazil. Rajane iblis. Makanya lek kula kali sampean dilokno kalih Allah setan sek lumayan, Pak. Soale ning dhuwure setan ta enten iblis. Ojo ngamuk, oh setan. Alhamdulillah ya Allah. Ning dhuwure tasih ana iblis. Tapi lek sampean dilokno das iblis poke, Pak. Ning dhuwure gak ana elek iku. Nggih. Di atasnya enggak ada. Iblis itu, Pak, punya anak buah 9, wakilah 7. Niki tak buka. Ning bunga residen tok tak buka, Pak. Selainnya gak tak tau buka niki. Kersane paham kula karo sampean. Nggih. Allah. Di antarane zalitun. Nggih, makanya sampean nek duwe anak putu aja jenakno zalitun. Iku anake iblis. Setan iku. Siti Zalitun, boh. Jenenge setan iku yo. Apik ro Zalitun, setan. Apik jare. Karena sampean duwe anak, duwe putu, teko teng kiai, teko teng ustad, aja ndelok teng Google. Wong biyen duwe anak niku tirakate luar biasa. Minta nama kepada kiai, ustad niku tirakat. Kadang seminggu, Bro, dikekno. Istihara sik, Bu. Gak langsung. Lo Google sapa nama-nama yang baik. Zalitun, Lofot. Ada orang namanya Muhammad Haman. Haman itu arsitekturnya Raja Firaun. Jenenge Haman. Arsitek ya, Pak. Tapi Raja Firaun. Hati-hati. Aja ngasih nama sembarang. Zalitun itu diperintahkan kali iblis. Zalitun, lek enten umat Nabi Muhammad niku teng pasar, gudon yo. Nggih. Apa yang dibuat oleh Zalitun? Zalitun yo gendera, Pak. Gendera niku napa? Bendera gawa. Niki gendera ditancapkan kepada orang yang kena daripada gangguan Zalitun. Apa yang digunakan Zalitun? Su yuzayyinu, hias omongannya bil kadzib, dengan dusta, bohong, lacut, carpak, apa namanya? Carpak. Gubab. Gubab. Ayo, kelambi. Tono. Sret tawar. Pinten yu? Ini 200. Wih, ari apik. Asal kirang. Ya oleh iki apik iki, teko Jepang iki. Teko Jepang jere. Padahal gawenane rego jampi. Jepang gak ono. Wis bohong iki. Padahal kulane ning rego jampi. Sampeyan golek teng sak Banyuwangi gak kira ono. Jepang asli. Jepang. Kaine delon adem. Kulane 100.000 ditawar. Yuk asal wis kono 150. Waduh nyun sewu. Kulaane gak oleh. Padahal kulaane iki wis kenek. Jarene Zalitun langsung ditancapkan. Jelep lapor teng iblis. Pak Iblis, paran wis entuk siji. Endi? Iku alhamdulillah kancane isun ning neraka. Lho iya, ya syukur datang Allah maksudnya. Lho iya. Lho iblis ini Pak enggak punya dosa, Pak. Sama nek kate ngomong alim-aliman, iblis lebih alim tuh ke manungsa, Pak. Sama nek kate ngomong ahli sujud ibadah, kalah mbek iblis, Pak. Ewon tahun iblis, Pak. Tapi Pak iblis diazab, dilaknat oleh Allah sebab bangkang siji boten napa? Sujud Nabi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairun minhu. Gusti, saya lebih baik dari Adam. Saya suruh sembah, saya suruh sujud sama Adam, hormat. Ndak sombong. Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Makanya kalau ada orang sombong berarti keturunannya. Sampeyan kok ngomong iblis? Keturunan manungsa. Piye sampean kok? Modele sampean sing ngomong lho, duduk kula lho. Tanggung jawab dhewe sampean. Paham ya? Siji, bohong. Nomor 2, Zalitun diperintah oleh iblis untuk apa? Untuk mengurangi timbangan. Biyen sudah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Iblis
Zaitun dikongkon ngurangi timbangan. Makanya sampean aja heran kalau ada orang penjual ngurangi timbangan, itu keturunannya ngomong maneh sampean. Menungso iblis maning sampean. Kari seneng sama iblis. Yang rugi itu Pak, bukan yang beli tapi yang jual. Makanya wong bengen niku lek napa? Nimbang mesti diimbui. Nggih napa nggih, Bu? Tuku gula pinten sekilo, ditimbangno sret. Wis, mantep jelek diimbui, imbui gak akeh. Sak sendok sret. Alhamdulillah barokahe. Gak ono imbu sekilo, 2 kilo ya gemek. Alhamdulillah Beb, kula pengen ngimbui piro? Sak kilo. Karepe sampean. Ngimbui niku sak sendok 2 sen. Wong biyen kados ngoten, Pak. Nggih. Wong biyen nggih Bu nggih. Napa mawon tambahi. Wis terakhir. Sampai jam piro biasanya? Jam 5:30. Suwi, Pak. Al Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Habib Hadi, Pak, Bu, wali yang ada di Banyuwangi. Zaman nggih, lek kepengin ziarah sekali-kali. Di mana, Habib? Di belakangnya Keramat. Itu ada rumah, di belakangnya ada Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar, wali besar. Alim alama. Seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Habib Hadi itu dulu jualan kain, Pak. Dodolan kain. Wali ku yo dodolan, pikir sampean muter tasbih tok. Makanya nanti yang alhamdulillah kula muter tasbih. Makane lek bojone ngamuk aja disalahno. Sama nang masjid tok muter tasbih, gak ngekeki gula, gak ngekeki dhuwit, kate lebaran, panganan tasbih ku. Habib Hadi sadean sih anak. Sadean kain. Dititipi sama temannya suruh jualkan. Kalau jualan itu aneh, Pak. Lain sama kita. Kalau kita kan jualan kepengen bati untung banyak. Kalau beliau jualan ditanya, Habib ini berapa? Ini, iya. Ditunjukkan modalnya. Saya kulai 10.000. Sama mau beli berapa terserah wis. Pokok saya dapat Beb 11, alhamdulillah. Itu berarti 1.000. Beb 15, alhamdulillah. Berarti 5.000. Setiap orang mau beli, ini sama beli, saya ini modalnya 20.000 ya. Beb, kok sampean setiap jualan ditunjukkan modalnya? Apa sampean nggak rugi? Katanya orang aneh. Tanya, Habib, sampean kalau jualan, kenapa kok modalnya sampean kasih tahu sama orang? Nggak rugi sampean. Apa katanya? Nggak apa-apa saya rugi. Yang penting saya tidak merugikan orang lain. Ini hebat, Pak. Gak apa-apa aku rugi, tapi saya merugikan orang lain. Kalau kita, kulak 10 dole 100.000 kadang 200.000, juga haji dia. Padahal batine wis wakeh, tapi juga haji, Pak. Nggih, Habib Hadi niku dulu penimbang kopra. Sering nimbang. Kata beliau apa? Kalau beliau mau nimbang, beliau mesti bawa kain kafan, Pak. Kain kafan ditaruh ada di bawahnya, wakilah sebelahnya. Itu setiap mau nimbang kain kafan itu disepyuri kalih kembiang engke seger. Kain ini ditanya, Beb, sampean kalau mau nimbang mesti kok nyepyuri kain kafan, batu nisan iki napa sih? Apa katanya? Ya, supaya saya ingat kematian. Sebab banyak orang masuk neraka gara-gara timbah. Ini sampean yang toko-toko timbangan nanti tuku kain kafan ya, tuku kembang seger sepyurono. Bek pikire pesugihan sampean. Bek ngerawati toyol iki. Ngerawati itu. Yang kedua, yang menghilangkan daripada pahala puasa kata Nabi Muhammad, al-ghibah. Pertama dusta, bohong, yang kedua ghibah. Ghibah niku napa? Ngomongno kejelekan orang lain. Itu ghibah. Mane sampean, Pak, nggih, yang seneng ghibah, lerena sekarang. Prei tanggal abang saulan. Nggih, Bu nggih. Bu, prei yo nggih, ngomongno wong, Bu nggih. Ayo yang tentang peracangan meninjauan prei nggih. Ayo prei yo nggih. Kemudian yang grup-grup WA, grup rasan-rasan teng WA metu kabeh. Engko marek lebaran ya terserah sampean. Nggih. Pokoknya Ramadan niki ayo sudah. Yang pertama dusta, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah. Napa namimah? Adu domba.
fitnah. Yang keempat, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Cuk sering-sering sumpah Pak kalau poso. Demi Allah, wallahi, enggak apa-apa. Nggih, demi Allah saya jangan sudah. Lek Banyuwangi keting, Pak. Keting isun, keting. Jangan sudah. Pokoknya yang sumpah-sumpah hilangno kabeh poso. Yang kelima, an-nadharu bisyahwah, yaitu melihat dengan syahwat. Makanya kalau poso jaga HP, dijogo. Nggih. Perempuane nggih ngoten. Wong lanang dikongkon jaga pandangan, wong wedok ngumbar ya. Dibuka kadang. Nah, makanya mulai sekarang, Bu nggih, yang ibu-ibu pakaiannya yang bagus nggih, la iso ditutup. Nggih, jangan terpancing dengan pakaian syar'i. Hati, kalau sering Pak diwaduli kali tiang. Beb pakaian syar'i, kadang ngomong syar'i, Masya Allah jeruane ketok kabeh gitu. Syar'i beb syar'i, wow, lekuk-lekukane ketok, tapi tulisannya baju syar'i. Sojok, sing penting sampean nganggo kelambi nutupi aurat, sampean sudah bagus. Pokok dilihat sama orang lain, jeruane boten ketinggal. Alhamdulillah beb gak ketok, tapi rada ngecap beb podo. Ngecap sampean. Ngecap iki sing bahaya. Apa ngecap ya? Hah? Bahasa Indonesia ini ngecap apa? Ya ngepres body kok lontong iku lho, Pak. Kok lontong nyewu ngene. Nggih, mlepet. Nggih, ngene, Pak. Sret, ngecap kabeh. Jadi gambarnya jero iku ana Doraemon apa ketok kabeh iku ngecap jenenge. Lah, seperti itu sama tinggalno. Oh, tapi syar'i, Beb. Hatta syar'i. Walaupun syar'i. Tapi kalau seperti itu tinggalno. Paham nggih? Kelambine anake sampean mecatet tuh ya Allah sama nilangno. Yang pertama. Yang kedua kata Habib Muhammad yang harus sampean cari ketika sampean puasa napa al-qiyam. Apa itu qiyam? Beribadah di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut qiyam itu kata beliau adalah salatut tarawih, yaitu salat tarawih. Soalnya salat tarawih niku entene cuma bulan Ramadan. Selain Ramadan enten tarawih? Gak ada. Di musola Zahra kalau selain Ramadan enten tarawih? Gak ono. Tarawih teng mriki cuma bulan Ramadan. Tapi kula Beb kepengin tarawih. Gak ono, Pak. Tapi kepengin Beb, wah tarawih dhewe. Mboten enten tarawih niku khusus di dalam bulan suci Ramadan. Paham nggih? Nah, beliau juga mengatakan bahwasanya kita beribadah satu ketika malam lakukan sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, dan sholat-sholat yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu seperti itu, Bu. Nah, Nabi Muhammad itu kata sunatan. Nabi itu kalau malam ya Allah, beliau ibadah datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tadarusan, baca Quran. Teng mriki enten darus juga. Enten nggih? Sampai jam pinten? Suwi ya, Pak ya. Kota mriki suwi-suwi, Pak. Tapi mungkin-mungkin sedaya ahli swargane Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sama harus tarawih, Pak. Alhamdulillah kula seneng, Beb. Alhamdulillah, Beb. Tang Ramadan seneng tarawih gak sih. Padha wae sampean. Sebab tarawih niki, Pak, Masya Allah biasanya dilakukan pertama, kedua sregep, Pak. Duka lek teng mriki. Menurut paham kula. Kula ngimami tanggal hadi malam pertama. Sing teko akeh, Pak, yang hadir. Separuh sampai kula ningali alhamdulillah. Hari ketiga, kedua kurang. Terus ngimami di masjid di Banyuwangi berkurang. Fenomena niku. Teng mriki nggih lho. Mboten. Iya. Mboten. Nggih, lek kewarakan. Makanya sampean aja warak-warak, Pak. Makruh nggih. Sampean ku poso terus ulama banyak tidur dan banyak makan tuh makruh. Makanya gak oleh sampean awas balas dendam engko. Nabi Muhammad tuh enggak warak, Pak, kalau maaf. Rasulullah itu kalau buka sithik lek sahur rada akeh, sampean. Lek sampean sahur akeh, bukane nggih, Nabi niku Rasulullah niku lek Ramadan beliau pasti sahur. Nggak pernah nggak sahur.
Dan sahurnya Nabi Muhammad SAW niku kalau sahur ada banyak. Nabi tidak menginginkan umatnya ketika diajak ibadah di siang hari mengatakan lemes, tidak gelem Nabi. Makanya rata-rata sampean kan ngoten, ayo salat, hari lemes isuna. Aneh sampean. Wong poso kabeh lemes. Salat terus zuhur. Elom isun. Aneh, wong poso mesti elom. Pikir sampean yang elom sampean tok. Saya enggak elom. Sing pikir sampean yang lemes sampean tok. Kabeh lemes, Pak. Wong aran poso mesti lemes. Justru yang seger, yang dianukan. Jangan-jangan nggih. Jangan-jangan. Alhamdulillah beb kula seger. Alhamdulillah. Wong poso niku mesti lemas. Orang puasa itu pasti elom, niku pasti. Makanya Nabi tidak menginginkan umatnya seperti itu. Nabi pun paham, Pak. Makanya lek sahur rada akeh. Sampeyan sahur akeh? Sampeyan sahur kalih buka akeh pundi? Buka. Nabi diwale lek sahur rada akeh, lek buka sithik. Nabi sahur dan buka pasti ada kurma. Sampeyan kurma nih? Kurma asli loh, Pak. Cuk kurma Madura. Beb diganti, Beb. Gak oleh, Pak. Kula kepengin kula ganti keranten kurma kula mboten gadah. Ganti apa? Manisan tomat. Gak oleh. Manisan tomat sampean. Cerme, Beb. Gak oleh. Paran maling blembeng. Oh, alah bengoren sampean, Pak. Allahumma lakasum tuh pakai blembeng uluk. Wih. Rasane kelendi sampean. Aduh. Muhammad nganggo kurma. Beliau kalau sahur pakai kurma, air zam-zam baru makan. Nabi Muhammad SAW bangunkan saudara-saudaranya. Siti Fatimah ditangani, Siti Aisyah ditangani, kemudian Sayyidina Ali, Hasan Husain, semua ditangani. Yang nangani sapa? Nabi Muhammad. Kalau sampean ditangani kareh bojone, Bu. Utawa sampean kewaliane nangani bojone. Yang bangunkan suami, Pak, bukan istri. Sampean ditangani apa nangani? Seneng nangeni apa ditangeni? Engkok guyu dikoni. Ya apa sampean? Nabi Muhammad bangunkan Fatimah, ayo sahur gumu ya Allah. Ayo salat tahajud. Ayo salat ibadah datang Allah. Setelah ibadah, beliau sahur. Sahurnya rada akeh. Nah, ketika masuk buka Nabi Muhammad siti kurma. Allahumma lakasumtu, makan takjil. Makanya ada istilah takjil itu menyegerakan buka, batal poso, setelah batal sholat datang Allah, beliau ibadah, sholat tasbih, sholat macam-macam baru makan besar. Lah kalau sampean kan enggak takjilnya apa? Takjil itu siti. Nah, takjil segorong piring. Duduk takjil mangan. Sehingga jak sholat tarawih glegeken tok. Allahu Akbar. Niku enten sampai saat niki. Tak titeni ya, Pak. Tak eling-eling, Pak. Pokoknya sampean tingali, lek ana wong salat tarawih glegeken bolak-balik, iku kakean buka. Nggih. Lek mboten glegeken konjur, Pak. Selonjor ning mburi Allah ngeten ta. Allah. Pak, monggo sik rada kesel. Iku asline mosok kesel, kakean Bu. Wis tak terus. Akeh rata-rata. Nggih. Wis, marek ngono Allah. Kok larene dicodek, Kang? Pan, entuk pira? Takon tok, Pak. Wong niku lek kewaret kan takok tok. Entuk pira? 4 lagi suwi ya. Ruyane, Pak. Wis kakean buka, gak melok traweh tokan takon sampean. Golek wis entuk 10, wis kate 20, terakhir buru. Allah, wih koyo yo sampean. Padahal cuma pembukaan sampai akhirannya tok sampean. Masya Allah. Yang kedua, sampean harus qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napa Al-Habib Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar beliau mengatakan at-ta'arrud lil-'idki minan nar. Sampean harus mencari kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sujud, zikir, membaca kitab suci Al-Qur'an, wabil khusus sampean harus memperbanyak sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa
Tarawih, yang terakhir memperbanyak ayo sing akeh apa? Eman sama nek Ramadan ngaten iki aja eman, Pak. Tokno kabeh. Yakin zaman marek Ramadan zaman diganti kalih Allah. Kangge sapa Beb? Sinten mawon yang membutuhkan. Wabil khusus memberikan takjil, memberikan buka kepada saudara muslim. Ya ono, Pak. Wong biyen niku lho nyun sewu nggih, sedekah Ramadan. Jor-joran, Bu. Niki kula ngomong mbek ibuke, bapake rada gak pati anu. Nggih, Bu nggih. Bu, yang sengen kula kalih ndika nggadahi mbah, nggadahi ibu, nenek. Itu kalau Ramadan jor-joran. Maringi wong tadarus niku jor-joran. Mosok nunggu dijadwal. Lek teng mriki jadwal kan? Loh, yakin kula. Sama lek ngenteni dijadwal niku saulan entuk ping 2. Paling pol 3 4. Lah sama lek ngenteni jadwal, Bu, saulan 30 hari cuma sedekah ping 4 tok. Gak eman sampean. Ayo. Yuk gak sedekah. Ngapunten, Beb. Dereng ngenten jadwale. Ada jadwale sampean. Tiang sengen niku, Bu, kula ngomong teng ibuke, Bu, wong bengen niku lek Ramadan sedekah, ngasih orang tadarus, ngasih orang puasa, berikan takjilan, gak ukuran, Bu, tekno kabeh. Apakah harus enak, Beb? Gak kudu enak. Memiliki kasih punya air, kasih air. Napa? Godhoken banyu yu. Cemplung ana kopi ta apa bubuk ngoten aduan dadi apa? Kopai. Kopai sak corong kasihkan ke musala masjid niki sedekah saya, mudah-mudahan barokah. Sesuk rada bosen godhok banyu malih, cemplung ana teh dadi apa? Teh wong biyen cerdas-cerdas, saking kepengine sedekah datang Allah. Niku hasil yang ada di perkebunan niku dimanfaatkan kok. Enten pisang, mateng, sikat, tegor, biar sapa? Sak tondon dilirangi diko 10 lirang. Ngomong teng bojone, "Dek, gawe jajan sedekah tadarus Al-Qur'an." "Iya, Mas. Carane piye, Mas?" "Oh, gampang. Wis serumpung ana nganggo anu kain, mateng sak lirang, sak cengkeh." Nggih. Dicacah-cacah, sret. "Dek, gawe ana jajan, Dek. Jajan apa? Ayo ta. Nganggo sedekah nganggo." "Nggih, Mas. Carane, Mas, dirisi. Cilik-cilik sampean. Sak lirang dadi loro bagian sret, separuh cacah-cacah. Gengko bengi, Dek, tadi ning ndi? Zahra." "Oh, siap." Cacah cilik-cilik sampean. Hang lanang jog apa diparut diperes sret, bokno dadi apa? Kolak. Isine sithik kuwae sak panci. Loh, sampean guyu. Napa boleh, Beb? Wah, sangat boleh. Apakah harus banyak isine? Mboten, kekno wis sak panci. Jere wong darus, wih kari akeh sedekahe. Sak panci. Ceduk cret. Endi sih? Apal ngelangi yo. Ngelangi. Oh, tapi gak apa-apa. Hang aran wong darus niku biasanya tambah bengi tambah lem sampean. Sosok banyune sret. Gak apa-apa. Sesuk. Yang separuh buat besok. Dek, gawe jajan, Dek Zahra. Jajan apa? Wingi wis kolek. Anu juga godhong. Ditleploki kalih tepung. Tepungnya api, isine cilik, gak apa-apa. Nggih, setengah lirang sampean dadi 10 sret. Api. Pokoknya bungkusannya apik, Bu, dikukus dadi apa? Sompeng salap wonten teng Zahra dibuka, wah pas Allah bismillah, wih kari apik bungkusane, dicokot tepung tok atras. Gak apa-apa, tengah-tengahe gedang gak apa-apa, Pak. Wong biyen niku gedang tok iso dadi akeh. Jadi sompeng, gedang goreng, iso dadi kolak, dadi paran maning. Bungkuk, wah macam-macam. Wah, wong biyen saiki kan enggak, kepengine tuku terus. Nggih, Bu. Makanya mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya ditakdir sareng Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل